Het dagboek van Anne Frank in Noord-Korea. Goedenavond, welkom bij Nova. Ruim een half jaar geleden werd het dagboek van Anne Frank gepubliceerd in Noord-Korea. Inmiddels zijn er enkele duizenden exemplaren verspreid onder scholieren in dit laatste gesloten communistische bolwerk van de wereld. Kijkt u naar een herhaling van een reportage gemaakt door Nova-verslaggever Mirjam Bartelsman en cameravrouw Miral Oesloe. 안녕하십니까? 우리 궁전을 찾아오신 스승님들을 궁전 서정원들의 이름으로 열렬히 환영합니다. 먼저 우리 궁전에 대하여 간단히 소개해드리겠습니다. 하루 학교 공부를 끝마친 학생 소년들이 와서 과외 활동을 진행하는 전문적인 과외교양기관입니다. 궁전은 주체 78, 1989년 5월 2일 위대한 수령 김일성 대원수님과 아버지 장군님을 모시고 창립을 온 세상에 선포하였습니다. 그리고 우리 궁전은 8개 층으로 되어 있는데 여기에는 과학부문, 예능부문, 체육부문의 서적실들이 200여 개나 있습니다. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger. 정말 부시란 전쟁 강신자가 이 지구상에 왜 그런 불구름을 몰아오는지 모르겠습니다. 저는 이렇게 해서 우리와 같은 꽃나이 어린이들이 폭격을 당하면서 미군 살인기들이 야수적 만행을 감행하는 것을 감행하는 참상을 보면서도 제 정권이었고 제 국가가 없기 때문에 아무 말도 못하는 것을 보고 있습니다. 바로 여기서 보시는 것이 개관식 날 위대한 수령 김일성 대원수님께서 몸소 써보내주신 친필기였습니다. 어린이들은 우리나라의 법애들입니다. 앞날의 조선은 우리 어린이들의 곳입니다. 김일성. 하랴! 위대한 수령 김일성 대원수님을 우러러 건대라! 정형화된 전투대우로 다져진 무적 필승의 강군의 위용이 넘쳤습니다. 예식은 위대한 수령 김일성 동지를 주체의 영원한 태양으로 도무당당히 행진. Our goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America or our friends and allies with weapons of mass destruction. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. 이 집에서는 이따금 매우 절망적인 질문들도 오가고 있다. 넌 그 뜻을 지혜할런지. 즉 전쟁은 왜 하는가? 무엇을 위해서 하는가? 인간 왜 평화롭게 살 수 없는가? 왜 모든 것을 폐허로 만들어야 하는가? 하는 것들이다. 물론 이해할 만한 질문들이다. 그러나 올바른 대답은 아직 그 누구도 찾아내지 못하였다. 안내가 바라던 그런 평화가 달성되었다고, 이룩되었다고 생각해요? 아직 안내가 바라던 그런 평화가 이룩되었다고 생각하지 않습니다. 미국 부시 행정부는 최근에만도 아프가니스탄과 이라크에서 테러 방지에 모여하면서 전쟁을 일으켰는데 전쟁과 같은 이런 참화가 다시 일어나리라고 생각해요? 예, 일어나려고 봅니다. 아직도 히틀러와 같은 전쟁 강신자 부시가 일어난 그러한 참상은 오직 언제까지나 우리를 위협하고 있다고 합니다.
전쟁을 하고 거기서 쾌락을 느끼는 것은 침략 제국주의자들의 반성입니다. 여기가 우리 궁전 선수회실입니다. 서학교 1학년부터 중학교 6학년까지 수혜를 배우고 있습니다. 지금 이 학생들이 출입것을 수놓고 있습니다. 우리는 미국이 우리 선의와 아랑에도 불구하고 오늘도 의원이 대도선 적대시 정책을 포기할 의지를 전혀 보이지 않고 있는 조건에서 나라의 자주권을 수호하기 위하여 자유를 위한 정당 방위 수단으로서 핵 억제력을 계속 강화해 나갈 것입니다. 이런 의문은 끝이 없다. 왜 영국에서는 계속 대형 비행기들과 중폭탄들을 생산하고 있는가? 그러면서도 같은 시각에 집은 왜 자꾸 짓는가? 왜 매일같이 수백만 금의 돈을 전쟁터에 내던지면서 앓는 사람들의 치료나 예술의 부흥을 위해서, 가난한 사람들의 구제를 위해서 동전 한 입도 덜리지 않는가? 저도 같은 생각입니다. 안내가 살아있을 때에는 히틀러 파시즘이 그렇게 무고한 인민들을 무차별적으로 학살했지만 그러하여 안내가 바라는 평화는 그때는 이루어지지 않았습니다. 그러나 오늘도 이 지구상에 미제가 남아있는 한 절대로 평화는 이룩될 수 없다고 봅니다. 아마 평화가 이룩되려면 이 지구상에 제국주의 미제를 비롯한 제국주의 열강들이 인간에게는 일종의 파괴적인 성벽이 있는 것 같다. 죽이고 약탈하고 광란하는 성벽이 있는 것 같다. 전체 인류가 완전히 새롭게 갱신되지 않는 한 전쟁은 영원히 남아있을 것이다. 지어놓고 다듬고 자리온 모든 것들이 파괴되고 사멸할 것이다. 인류는 처음부터 다시 시작해야 할 것이다. 안내가 참 불쌍한 소녀라는 생각이 듭니다. 안내는 13살, 14살, 15살 이번 나이 시절에는 한참 뛰놀아야겠는데 안내 파시스트들 때문에 음침한 방 안에 갇혀. 예, 저는 경연 아버지 김정일 장군께서 이끄시는 성군 정치의 나라에서 전쟁이라는 말을 모르고 자랐습니다. 그렇기 때문에 전쟁에 대해서는 아직 상상해보지 못했지만 1950년대 자국해방전쟁 시기에 미제 침략군들이 우리 나라에서 감행한 폭격에 대해서 잘 알고 있습니다. 그때 미제놈들은 우리 평양에만도 무려 수백여 차례, 수천만 차례의 맹폭격을 감행하였습니다. Zondagmiddag in het centrum van Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. Schoolkinderen vegen de brandschone trappen van het standbeeld van Kim Il-sung. Volgens de mannen die Nova namens de staat begeleiden, vegen die kinderen vrijwillig. De kinderen zelf zullen dat niet ontkennen, want een kritische mening wordt hier niet op prijs gesteld. In Noord-Korea is geen vrijheid van meningsuiting. Dit is de meest totalitaire staat ter wereld.
En voor de Amerikanen de gevaarlijkste vijand, omdat Noord-Korea dreigt met kernwapens en zich aan elke controle onttrekt. Maar ons wordt het land gepresenteerd als het laatste socialistische paradijs op aarde. De bewoners moeten daarin wel blijven geloven en dus zijn ze afgesloten van elk contact met de buitenwereld. Geen buitenlandse zenders op radio of tv, geen buitenlandse films, geen buitenlandse kranten, nauwelijks buitenlandse boeken en geen contact met buitenlanders. Hier telt slechts de stem van de grote leider Kim Il-sung, al 10 jaar dood, maar nog steeds president. Zijn zoon, generaal Kim Jong-il, neemt op aarde de zaken waar en regeert met harde hand. Journalisten zijn hier niet welkom. Die zouden de bevolking kunnen afbrengen van het idee dat ze het gelukkigste volk ter wereld zijn. Toch kregen wij voor Nova toestemming om het land te bezoeken. Niet als gewone journalisten, maar als journalisten ten dienste van het dagboek van Anne Frank. Het oorlogsdagboek van Anne Frank werd begin dit jaar uitgegeven in de Noord-Koreaanse taal en is sindsdien onder jongeren erg populair. Wegens geldgebrek werden slechts enkele duizenden exemplaren gedrukt, maar de scholen maakten tienduizenden kopieën en sindsdien is Anne Frank op alle middelbare scholen verplichte lesstof. 이 명작가는 우리가 토론에서 진행하게 되는 안네 프랑크 일기 주인공도 있습니다. 안네 프랑크 일기 주인공은 몇 살입니까? 10살. 저 맨 뒤에 남학생 읽은 소감 한 번 더 발표해보래요. 안네 프랑크 일기는 저에게 많은 생각을 불러일으킨 책입니다. 제가 느낀 것 중에서 특별히 가슴에 새기고 잊지 말아야 할 것이라고 생각한 것은 우리 장님께서 표하시는 소문종치야말로 우리 인민의 행복이며 궁지이며 존엄이라는 것입니다. 오늘 우리나라는 세계 최강을 자랑하는 미국을 벌벌 떨게 하는 부적필승의 나라입니다. 우리는 안내와 안내의 민족이 없군 자식을 누리는 인민이 기차한 운동을 그 땅에서 되살아나지 않게 하기 위하여 흉년한 장군님의 소문종들을 도잘밭으로 나올 것입니다. 맞습니다. 그래서 우리나라에서 이 책을 한 3,000부가량 찍어서 내보냈습니다. 근데 학생들 속에 이 책에 대한 인기가 대단합니다. 이 책의 내용이 좋기 때문이라고 생각합니다. 전쟁을 반대하고 평화롭고 행복한 생활을 누리려는 지향은 전체 인류의 지향이면서 특히 우리 인민이 간절하게 바라는 안내 일기를 읽게 된 동기가 무엇이라고 생각해요? 저는 김현은 장군님께서는 우리 학생들이 세계 명작들을 많이 읽어야 한다고 하시면서 학교들의 세계 명작들을 많이 보내주셨습니다. 그래서 우리도 읽게 되었습니다. 경현 아버지 장군님께서 우리 학생 소년들에게 세계 진보적인 그런 문학들을 다 읽도록 말씀을 하여 주시고 세계 혁명적인 책에는 안네 프랑크의 일기도 있다고 말씀하셨습니다. 머지않아 일도석을 대 강성대국의 주인공으로 자라나는 우리들은 아버지 장군님의 가르치심을 받들고 안네 프랑크의 일기를 읽었습니다.
안네 프랑크가 겪은 그런 고통, 그가 그처럼 비유했던 침략전쟁에 몸서리치는 광란이 다시는 반복되지 말아야 한다. 이것이 평화와 자유를 사랑하는 세계 진보적 인류의 염원이고 지향입니다. 세계적으로 보면 이런 비참한 운명이 계속되고 또 우리 조국에서도 전쟁의 구름이 날마다 밀려오고 이런 환경 속에서 그 반전 평화에 대한 이런 이 교양에도 좋은 책이기 때문에 심지어 이 어른들도 많이 보고 있습니다. 이 대목을 읽으면서 안내의 심정에 대해서는 이해할 만해요? 네. 여기서 안내가 자기 당하는 고통을 생각하고 거기서 자리를 뜨지 않고 거기에 더 있었더라면 안내가 공부하다가 아버지와 언니에게 책상을 열어주면서 공부하지 못해 안타까워하는 모습을 보면서 안내가 참 공부하기를 좋아하는 소녀라고 생각됐습니다. 안내 언니 마르코트가 아버지에게 게시타프에서 허출장이 내렸다고 알려주는 부분이었습니다. 저는 이 일기를 읽으면서 제일 감동된다고 생각한 것은 안내가 자기 사랑하는 일기장에 이름을 붙이고 그와 재미있게 이야기하는 것이 이렇게 감동적이었습니다. 사회 우리들의 관계는 점점 도져가고 있다. 키티, 나는 우리가 이 뒤치에서 하나의 진실하고 위대한 사랑을 체험하고 있다고 생각한다. 내가 후에 그와 결혼을 하게 되겠는지 그런 문제에 대해서는 생각하지 않는다. 그가 성인이 된 다음에 어떤 태도로 나오겠는지 알 수 없다. 그때 가서도 우리가 결혼할 수 있을 정도로 깊이 사랑하겠는지. 이 일기는 우리 또래의 나이에 자기가 주변에서 보고 적은 여러 가지 이야기들이 많습니다. 우리보다 사랑에 대한 얘기가 좀 많죠? 네. 우리는 학교에서 남녀 간의 사랑에 대한 애정관계가 없는데 여기는 이런 게 많이 표현되어 있습니다. 우리에게는 사랑은 있는가요? 있습니다. 동무 간의 사랑, 부모에 대한 사랑, 그 중에서 제일 귀중한 사랑이 무엇인가요? 동무에 대한 사랑. 네? 동무에 대한 사랑. 그래서 경애하는 장모님께서는 무슨 노래를 제일 좋아하십니까? 동무! 노래를 제일 좋아하십니다. We worden in Noord-Korea continu vergezeld door 3 begeleiders. Zij werken voor de staat en zij bepalen waar wel of niet gefilmd mag worden. En ook op welke scholen met leerlingen gepraat kan worden. De kinderen lijken heel goed voorbereid. Elk kind in Noord-Korea wordt vanaf zijn vroegste jeugd geïndoctrineerd in de ideologie van de staat. Thuis en op school. 어찌하여 세상에는 식량이 넘쳐난다고 하는데 사람들은 굶주려야 하는가? 왜 인간은 이다지도 어리석을까? 세상에는 식량이 넘쳐난다고 하는데 사람들은 왜 굶주려하는가? 그에 대한 대답. 넘쳐난다고 하는데 사람들은 왜 굶주려야 하는가? 그것은 그 많은 식량이 누구들한테 잘해지니? 제국주의자들, 장치계급들한테 잘해지지. 기능들은 수많은 백범한 백성들은 굶주려야 해. 세상에는 식량이 넘쳐난다고 하는데 사람들은 왜 굶주려야 하는가? 라는 질문에 한번 좀 대답해봐요. 굶어든 식량은 한 줌도 안 되는 제국주의자들과 지배계급들에게 차려질 뿐입니다. 그러므로 절대 다수의 인민들은 굶주려야 하기 때문입니다.
Omdat het te veel heeft geregend is de graanoogst in Noord-Korea al 5 jaar mislukt. Daardoor is er een groot tekort aan voedsel. Vroeger schoot de Sovjet-Unie te hulp, maar die tijd is voorbij. Volgens cijfers van de Wereldvoedselorganisatie is 3/4 van de kinderen nu ondervoed. Een Duitse arts maakte vorig jaar illegale beelden in een weeshuis. Zwaar ondervoede kinderen die voor buitenlanders verborgen worden gehouden. Wij hebben de kinderen in Noord-Korea niet zelf gevraagd of ze honger hebben. Een politiek fout antwoord zou gevolgen kunnen hebben voor hen of voor hun familie. De Noord-Koreaanse autoriteiten ontkenden tot nu toe het voedselprobleem, maar tegen ons was de toon iets openhartiger. 우리가 이 최근 년간에 나라의 식량 사정을 해서 인민들이 생활에서 막심한 이런 그 곤란을 겪고 있었습니다. 특히 연약한 그 어린이들과 여성들에게 더 큰 타격으로 되었습니다. 그러나 우리가 이 당과 정부의 올바른 시책에서 각 곳에 유아원도 만들고 이제 그 부모 어린이들을 집집이 그 데려다가 이제 돌봐주고. 일곱 살입니다. 무게가 14.6kg 구성인 상태에서. 그러나 이제 그 서방 사람들이 이야기하고 있는 것은 이건 실제한 사실과는 그렇게 맞지 않고 우리는 난관이 있었지만은 어디까나 이것은 정치적 우리를 모호하게 한 이런 선전에서 기인된 이 자료들이라고 생각합니다. 그런 문제에서까지는 생각해보지 못했지만 아버지 장관님께서 있는 한 우리는 앞으로도 그런 소재는 빠지지 않을 것입니다. We hebben de schoolkinderen ook niet gevraagd of ze mensen kennen die in werkkampen zitten opgesloten. Ook dat zou hen in de problemen kunnen brengen. Volgens organisaties van mensenrechten zitten verspreid over het hele land 200.000 Noord-Koreanen langdurig opgesloten in zeer slechte omstandigheden. Het zijn burgers die zich hebben verzet tegen het regime of die gearresteerd zijn bij een poging om het land te ontvluchten. Volgens de autoriteiten is ook dit propaganda uit het Westen en gaat het om normale gevangenissen. 1944년 5월 25일 목요일 사랑하는 키티 매일같이 새로운 사건들이 벌어지고 있다. 오늘 아침 놈들은 우리와 친한 남세 상인을 체포했다. 그의 집에서 2명의 유태인이 발견되었다고 한다. 이런 수용소가 아직도 지구상에 3개에 존재하고 있다고 생각해요? 글쎄, 아직은 아니, 저는 제국주의자들이 이 땅에 남아있는 한 비록 공개되지 않은 수용소라도 놈들을 우리 사람 무고한 인민들을 무참히 잡아가두고 또 학살하는 수용소와 같은 수많은 감옥들이 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 아마 지금의 집단 수용소라고 하면 전 미국에서는 감옥을 두고 말해도 다루진 않을 겁니다. De Nova-begeleiders willen graag laten zien waardoor de Amerika-haat in elke Noord-Koreaan zo diep geworteld is. Ze brengen ons naar hun eigen oorlogsmuseum in Sinchon, 200 kilometer ten noorden van de hoofdstad Pyongyang. Elk jaar komen hier 400.000 Koreanen verplicht op excursie. Zij moeten goed weten wat de Amerikanen hebben aangericht tijdens de Korea-oorlog tussen 1950 en 1953. Toen werd hier tussen Rusland en Amerika een keiharde strijd om Korea uitgevochten. 우리 여기 신천 박물관은 지난 조국 해방 전쟁의 일시적 후퇴 시기 미제 침략군 놈들이 신천 땅에 기어 들어와서 무고한 우리 조선 인민들을
잔인하고 박착한 방법으로 학살한 이런 자료들을 이제 보여줍니다. 그래서 미국 놈들이 신천군을 강점해서 이 건물입니다. 지난 전쟁 시기 우리 북반부에서만 300만 명, 300여 명이 학살됐고, 이 안네 프랑크 일기에서 네덜란드의 그 2차 세계대전 시기 네덜란드가 전쟁에 참화를 입은 그 모습도 이 일기에 많이 담았는데 여기에 담겨진 그 참상에 대한 이야기는 우리나라, 다시 말해서 1950년대 우리나라에서 일어난, 그리고 병원들 전쟁에서 치지 않게 된 그런 학교들과 주민 대상에까지도 무차별적인 폭격을 감행하는 것으로서 제2차 세계대전 시기 네덜란드를 이렇게 참상을 말하는 그 히틀러보다 더 가혹한 참상을 우리 조선에서 미제가 감행했습니다. 결국 이 안네 프랑크 일기가 이 전반 내용에 걸쳐서 평화로 일관되어 있는데, 이자고 내가 질문했는데 이 책 전반 흐름에 다 자유를 반영한 이런 책으로 되어 있는 데서 동의하시는가? 우선 우리나라에 대해서 서방에서 잘못 이해하고 있기 때문에 자유가 없다고 생각하는데, 자주 우리나라에 와 보십시오. 그리고 우리나라의 목소리에 귀를 기울여주고요. 이 미국이나 그런 반동들이 하는 목소리에 귀를 기울이지 말고 우리가 하는 목소리, 우리 현실을 자주 와 보면은 우리 인민들이 아이 때부터 늙어 죽을 때까지 인간이 누릴 수 있는 모든 자유와 이 행복을 마음껏 누린다는 거, 그거 알게 될 겁니다. 실리를 들면은 이 자유라고 할 때 귀국 이민들이 가고 싶은 원하는 나라에 이민 시간에 갈 수 있고, 또 아무 사람이나 아무런 구애됨이 없이 만날 수 있다는 그런 자유겠습니다. 그렇게 이해해도 됩니다. De woordvoerder van de regering volgt het gesprek nauwlettend en grijpt hier in. De camera moet uit. Na enig overleg kan de vraag opnieuw gesteld worden. Again the question, please. 그러니까 이 자유라고 할 때 이민 사람이 비행기를 타고 다른 나라에 해외여행도 할 수 있고, 그다음 아무 사람을 만나서 이야기도 나눌 수 있겠고, 그렇게 하겠습니다. 이제 그 문제는 자유에서 어느 한 측면이라고 생각합니다. 자유라는 건 깊은 철학적 의미를 가지고 있고, 매개 인간이 누리고자 하는 그러한 염원입니다. 우리 주체 사상이 구현된 우리나라 사회주의 제도하에서 우리 인민들이 누리는 자유는 인간으로서 누려야 할 모든 내용이 다 포괄되어 있습니다. 지난밤 나는 사실 죽어야 할 나의 운명에 대하여 생각해보았다. 나는 경찰을 기다리며 싸움터의 영사마냥 쓰러질 준비를 갖추고 있었다. 나는 자유를 위하여 자신을 기꺼이 희생할 영예가 되어 있었다. 네, 이제 이 대목에서도 안내의 경우만 놓고 보더라도 사람들이 모두 자기의 낳아준 자국을 위해서 필요하다면 자기 목숨까지 바칠 그런 교리를 하고 있는 것 같이 느껴졌습니다. 그리고 저의 경우에도 마찬가지입니다. 우리나라에서는 경애하는 장군님의 두리에 우리 800만 청소년들이 모두 지난 조개방 전쟁 시기 혁명의 2세 3세들은 어린 나이에도 손에 총을 잡고 손은 빨치산을 묶고 싸웠으며, 또 전선에서 싸우는 인민군대 아저씨들을 도와 전선 사업도 잘했습니다. 그렇기 때문에 우리도 전쟁이 일어나면 원수들과 둥이 싸울 수 있다고 생각합니다. 조선과 전쟁을 하려는 그런 나라들이 있어요? 있습니다. 그것은
우리의 힘을 아직도 모르고 날뛰는 미제와 일본 제국주의자들입니다. 될 수 있겠는가 하면 그렇게 될 수는 없지. 사람들에게 호소한다고 해서 전쟁이 일어나는 게 안 일어나는 게 아니지. 이 땅에 원수가 있는 이상 원수들에게 말로 호소한다고 해서 상대히 말로 호소한다고 해서 전쟁이 안 일어나는 거 아니지. 이거 원수는 무자비하게 치우셔야 되죠. 물론 핵무기를 인간의 힘으로써 떨어지는 그 핵무기를 방비할 힘은 없다고 생각합니다. 그러나 군사에서의 선택 공격권은 항상 미제에게만 있는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 우리도 미제가 전쟁을 하자고 하는 이상 우리도 앉아서 미제가 떨구는 핵무기를 막고만 있지는 않을 것입니다. Dit was Nova. Morgen kunt u op dit net kijken naar de collega's van Buitenhof. Met een debat tussen staatssecretaris Van Geel van Milieu en hoogleraar La Boom over de vraag of de Randstad over 20 jaar onder water staat of niet. En ook de gast zijn de twee belangrijkste adviseurs van de Nederlandse regering, Henk Don en Paul Schnabel. Leidt het kabinetsbeleid tot afbraak van de verzorgingsstaat of is het bittere noodzaak? Dat morgen dus, maandag, dan zijn wij er weer met een nieuwe Nova. Graag tot dan. Goedenavond.